آج دو محرم پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن بھی کیے صورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مہینہ ویسے ہی بہت برکت اور عظمت والا ہے کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ لیکن جب اس بابرکت مہینے کی پہلی جمعرات آتی ہے تو اس کی اپنی ہی ایک خاص فضیلت اور اہمیت بن جاتی ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں بھی دیکھیں تو جمعرات کا دن اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کا دن ہے اور جمعہ کی تیاری کا دن ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب ایک تو محرم کی برتیں ہوں اور اوپر سے سال کی پہلی جمعرات ہو تو مومن کے لیے رحمتوں سمیٹنے کا کتنا بڑا موقع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج 2 محرم پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو یہ عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس کے اوپر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک سورت ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگا اور ایک ایسا اسم پاک ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اس عمل کو نہیں کرواتے۔ دیکھیں، وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا اور جس تک پہنچ جائے، جس کو مل جائے، وہ لازمی طور پر کر لے یہ موقع، کیونکہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے پھر اگلا سال کس نے دیکھا کب آئے گا، کیا بنے گا؟ تو پورا سال گھٹن میں جینے کی بجائے آج تھوڑا تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ والا عمل لازمی کر لیں، کیونکہ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی عظیم شہادت ہوئی، اس کے اندر یوم عاشورہ کا دن موجود ہے، تو وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تو اپنی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن زمانے کی جو رفتار تھی اب بھی وہی رفتار ہے۔ اب اس کے مہینوں اور دنوں میں کمی یا زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرکین لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اب ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گیا ہے جس پر ابتدا اور اصل تھی۔ یہ جو اسلامی مہینے ہیں یہ ہمارے بتائے ہوئے نہیں، ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے مہینے ہیں۔ تو انسان کا اس ترتیب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کی فضیلت ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے۔ یعنی محرم الحرام کو کتنا درجہ دیا جا رہا ہے، اور اس مہینے میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت ہوئی۔ اس قدر عظیم مہینہ ہے تو اس میں ویسے بھی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کا آغاز ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اگر ایسے کر لیں گے تو سمجھ لیں جیسے لوگ انگریزی مہینے پر بڑی مبارکیاں دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اس مہینے میں اکثر لوگ محروم ہوتے ہیں، تو آپ محروم نہ رہنا، صرف روپے خرچ کرو۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھ کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے ایلیز بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے
چاہتے ہیں, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں, تو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو. اتنا فائدہ ہوگا کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا, کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا. کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں, کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں, کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آج آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے. 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی. آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی. جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی. آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے, روزگار کے لیے پڑھ لے. بے اولاد بیٹھا ہے, اولاد کے لیے پڑھ لے. مقروض بیٹھا ہے, قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے. اگر کوئی مجبور ہے, لاچار ہے, بے بس ہو چکا ہے, بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی, آپ دروازوں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں, ہر قدم پر ناکامی ہے, کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں, اور آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے. جلد امیر ہونے کے لیے, جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے گھر میں بے سکونی, بے برکتی, گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے, میاں بیوی میں محبت کے لیے, اولاد کو فرمان بردار اور نیک بنانے کے لیے چھوٹا سا صدقہ ہے. 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے دیکھا ہوگا, کوئی گولیاں بانٹا ہے, کوئی میٹھی چیز بانٹا ہے, کوئی بسکٹ بانٹا ہے. لوگ اکثر بہترین سکے بہترین چیزیں بانٹتے ہیں, لیکن چیزیں بانٹنے کا, ٹافی, بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب اور تاثیر کی. آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل پڑھنا ہے, اور کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اور پھر ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے. آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے, آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے. آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے, گھر مل جائے, گاڑی مانگیں گے, گاڑی مل جائے, نوکری کے لیے, شادی کے لیے, قرض سے نجات کے لیے. دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا. آپ کی محنت رنگ لائے, آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے, آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو. اللہ والے فرماتے بتاتے ہیں کہ زوال حج کی پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق, دولت, شہرت, دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں, بندشیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے, لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے صدقے کرتے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ کو 10 روپے کے صدقے پر جو وظیفہ, جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں, آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا. آپ خود حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے. آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے. اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا, آپ کی مٹھی میں ہوگا. اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں. آج آپ کے پاس بھی موقع ہے, آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں. پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا, جتنا مانگیں گے مل جائے گا. بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں. جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا, رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں, بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے. 10 روپے کی ٹافیاں جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے, آپ کو اچھے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے, معقول رشتے خود آنے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, کوئی کام رکا ہوا ہے, جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں, کسی بھی مقصد میں, کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں, 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, نماز عصر, مغرب, عشاء, کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے. آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسئلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھیں, اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب بہتر ہے. میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا, کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت
फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और अगर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लें। या आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। या आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है। आपने या हफीजु को पढ़ना है। या हफीजु अल्लाह पाक का एक ऐसा खूबसूरत और लौडला नाम है कि जिसे जबान पर लाते ही इंसान को यूं लगा है जैसे वो किसी बहुत ही मजबूत और महफूज किले के अंदर आ गया है। चलो बिल्कुल सादा जबान में समझो कि उसकी असल फजीलत और ताकत क्या है, कि उसका मतलब ही दिल को कमाल का हौसला देता है। क्योंकि अल हफीज का मतलब है सबकी हिफाजत करने वाला, यानी वो जात जो कायनात की बड़ी से बड़ी चीज से लेकर एक छोटे से जरे तक की हर वक्त चौकसी और हिफाजत कर रही है। जब हम जिंदगी के हालात, बीमारियों, हादसात, हसद, जादू या किसी भी किस्म के नुकसान से डर रहे होते हैं, तो इस वक्त या हफीजु को पकारना दरअसल अल्लाह की उस सिफत को आवाज देना है जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ती। या हफीज रब्बी करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे गैबी मोगल भी कहा जाता है। या हफीजु पढ़ने से आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे। अल्लाह करीम आपकी हिफाजत फरमाएगा। जो लोग नुकसान के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जिन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं, तो आज 10 रुपए की टाफियों पर पहले नंबर पर या हफीज का ये वजीफा पढ़ें। पूरा साल दिल खोल कर जो काम करना है करें, जहां जाना चाहते हैं जाएं। आज आपको किसी भी तरह की नहवस से, किसी भी तरह के हादसे से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल बता रहा हूँ। या हफीज पढ़ने से आपके करीब गैबी मोकल हाजिर हो जाता है जो आपकी हिफाजत करता है, जादू जनात के तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। या हफीज रब करीम का वो नाम है जो जादू जनात और तमाम बंदिशों का आखिरी हल है, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझ पर जादू जनात के असरात ही खत्म नहीं होते, मेरे घर में सुकून नहीं आता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो वो शख्स आज 10 रुपए की टाफियों पर या हफीजू को पढ़ ले। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हफीजू 1 बार हो गया, या हफीज 2 बार हो गया, या हफीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हफीज को अपने हाथों की इंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ एदर बार पढ़ना है। अगर आज इलार बार या हफीज पढ़ लेंगे तो पूरा साल रब की हिफाजत नसीब होगी। पूरा साल सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नहवस, हर तरह की परेशानी और मुसीबत दूर हो जाएगी और आप एक आजाद और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। पहले नंबर पर या हफीजू 11 बार पढ़कर टाफियों पर फूंक मार दी। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा कुरानी सूरत का वजीफा है। ये सूरत बंदिशों को खत्म करती है, माल और दौलत में इजाफा करती है और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके फजाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस एक फजीलत बताना चाहूंगा कि ये सूरत अब नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमज़दा थे, परेशानी में थे। आपके बेटे का इंतकाल हो गया था और लोग आपको ताने दे रहे थे। एक तो बेटे का गम, दूसरा पूरा इलाका ताने दे, तो सोचें कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, हम पर कोई इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आती, लेकिन अल्लाह पाक ने इस मुसीबत में, इस सख्त मुसीबत में इस सूरत को नाजिल करके ये बता दिया कि जब भी कोई परेशानी आए तो इस सूरत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, चूंकि मैंने अपने हबीब पर परेशानी के आलिम में इस सूरत को नाजिल किया, तो लिहाजा आप भी अपनी परेशानी में इस सूरत को पढ़ लें। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वानहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़नी है। सूरह कौसर को आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तलफ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। जो बंदा आज 10 रुपए की
टाफियों पर सूरह कौसर 30 बार पढ़ लेता है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज्क और दौलत का इंतजाम करना चाहते हैं तो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। जब आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने टाफियों पर फूंक मारनी है। दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को 3 बार पढ़ने के बाद आखिरी और तीसरा वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं जो आज का खास और शर्तिया वजीफा है। आपने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। जिस घर में कोई एक शख्स भी आज 10 रुपए की टाफियों पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेगा, अल्लाह की ऐसी हिफाजत नसीब होगी कि दुनिया वाले आप पर अगर जादू भी करवाएंगे तो वो वापस उन्हीं पर पलट जाएगा जो कोई आपका बरा चाहेगा, जो कोई आपके सामने रुकावट या बंदिश पैदा करेगा। हर तरह की नहवस्त से, हर तरह के जादू जिनात के असर से, हर तरह के शैतानी और जमीनी असर से अल्लाह की हिफाजत नसीब होगी। और जब कोई बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला के 2 नामों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यू या कय्यूम को अपने हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दांव पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, सिर्फ 21 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ जरूर मांगनी है। सिर्फ 21 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौर आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लेकर मांगना है। या हय्यू या कय्यूम को ये 2 बार पढ़कर आपने अल्लाह को राजी करना है। और अगर आपने ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह आपसे राजी हो गया, तो आपकी तमाम नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें गैब से खत्म हो जाएंगी। देखो यार, या हय्यू या कय्यूम कोई आम अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह पाक के 2 ऐसे नाम हैं जिनको अगर इंसान समझकर और दिल से पकारे ना तो अंदर का सारा डर और सारी टेंशन एक सेकंड में गायब हो जाती है। चलो बिल्कुल सादा जबान में समझो कि इसकी असल फजीलत और ताकत क्या है कि बुजुर्ग कहते हैं इन दोनों नामों में अल्लाह का इस्म आजम छपा हुआ है। और इस्म आजम का मतलब पता है क्या है? एक ऐसा खास नाम कि जब बंदा इसे लेकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह को हया आती है कि वो अपने बंदे को खाली लौटाए। यानी ये दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी चाबी है। दूसरी बात ये कि इन अल्फाज का मतलब ही दिल को हौसला देता है। जरा सोचो तो सही, हम कह क्या रहे हैं? या हय्यू यानी ए हमेशा जिंदा रहने वाले, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन तो हमेशा रहेगा। और या कय्यूम यानी ए सबको संभालने वाले, जिसने पूरी कायनात का निजाम थामा हुआ है। तो जब हम जिंदगी के हालात से थक जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, तो हम इस जात को आवाज देते हैं जो हमेशा जिंदा है और जो गिरते हुओं को संभालती है। और ये सोचते ही इंसान को एक अंदरूनी ताकत मिल जाती है। ये बात तो हमें पक्की पता होनी चाहिए कि जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी मुश्किल वक्त आता, कोई परेशानी या दुख होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तड़प कर ये दुआ पढ़ते कि या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ये हमेशा जिंदा रहने वाले, ये सबको संभालने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तुझसे मदद मांगता हूँ। तो जब कायनात की सबसे बेहतरीन हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में ये नाम ले रही है, तो हम जैसे कमजोर इंसानों के लिए इससे बड़ा वजीफा और क्या हो सकता है। आजकल हम सब किसी ना किसी जहनी दबाव या माली परेशानी में मुब्तला हैं। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई कारोबार के लिए। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि जो बंदा चलते फिरते, उठे बैठे या हय्यू या कय्यूम का वर्द अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह इसके दिल से दुनिया का खौफ निकाल देता है और गैब से ऐसे रास्ते खोलता है कि इंसान दंग रह जाता है। बस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मुखलसाना मशवरा है कि जिंदगी में जब भी कोई ऐसा मोड़ आए जहां लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, दिल घबराने लगे और कोई सहेली या दोस्त काम ना आए, तो बस अकेले में बैठकर सच्चे दिल से पकारना के या हय्यू या कय्यूम, मैं बिल्कुल आजिज आ गया हूँ, अब तो ही मुझे संभाल ले। यकीन मानो वो जात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले नंबर पर आपने अलर बार या हफीज को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने यनबिस्ती बार या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने ये तीनों आमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ने हैं। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद आपने 10 रुपए की टाफियों का क्या करना है, ये सबसे खास बात है। आपने 10 रुपए की टाफियां सके की नीयत से अपनी गली में, अपने घर के बच्चों को खुला देनी है। बच्चे अल्लाह की नन्ही मखलूक, अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसे ही आप ये 10 रुपए की टाफियां बच्चों में बांटेंगे, बच्चे 10 रुपए की टाफियां खाएंगे। फिर देखें कि कैसे आपकी बलाएं, आपकी नजर, बुद्ध, असर, जादू जिनात के असरात, रुकावटें, पुराने से पुराने दुश्मन नीस, वो नाबूद हो जाएंगे। आप हल्के हो जाएंगे। अमल करने के बाद अगर आपका जिस्म हल्का हो जाए तो समझ लेना कि आपके अमल ने असर कर दिया है। सिद्का बलाओं को टालता है, मसीतों का खात्मा करता है। सिद्का करने से आपको अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब होगी। आज ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, मेरा रब राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं
نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ اللہ ہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔